तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। ए बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला नौवां। निज कर देखियो जगत में। को काहूं को नाही। नानक तेरे हर भगत है। तिहि राखो मन माहि। बसंत महला नौवां। पापी हिय मैं काम बसाए। मन चंचल याते गयो ना जाए। रहा जोगी जंगम अर सन्यास। सब ही पर डारी एह फांस। जिह जिह हर को नाम समार। तेह भव सागर उतरे पार। जन नानक हर की शरण आए। दीजै नाम रह गुण गाए। जन नानक हर की शरण आए। दीजै नाम रह गुण गाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
नौवें पातशाह धर्म रखियक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की बाणी दे विचों सलोकां दे विचों 48वां सलोक शब्दां दे विचों 48वां शब्द जो बसंत राग का दूसरा शब्द 1186 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार भाई बलदेव सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज श्रोमणी भगत भगत धन्ना जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है। आप सारिया संगतां नूं समुचे सिख संसार नूं समूह नानक नाम लेवा नूं लख 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 वधाइयां। 25 तरीक ऐतवार 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण दा अते गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे गुरता गद्दी का गद्दी निशानी का गुरपुरब है। 1 मई गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं विनय है कि आप जी ने इन्हां समयां ते यतन करना है कि आपां गुरु घरां दी हाजरी भर सकीए, सेवा कर सकीए। जिस तरह पिछला समा असी बहुत औखा बतीत किया है, कुछ परमात्मा की करोपी है, कुछ साड़ियाँ अपनियां मूर्खताइयां हैं कि असी एडी वड्डी त्रासदी तो एडे वड्डे संताप तो एडी वड्डी पीड़ा तो जिन्हें सानू रवाया सी असी सिक्ख्या कुछ नहीं है। आप जी यकीन करो कि ये जिहड़ा कोरोने का नवा वर्जन आया है ये इन्ना डेंजरस है कि 30-32 साल का बच्चा भी चौथे 5वें दिन मर जाता है, फिर भी कोई डरने वास्ते तैयार नहीं है। सो इस लगे हुए करफ्यू दे विच दिल्ली कमेटी ने अपना फर्ज समझिया है। उसने अपना धर्म निभाउण वास्ते कल फैसला किया है और अज हुण थोड़े समय बाद बंगला साहब तो लंगर दीयां सेवावां आरंभ हो रही ने। कोई भी परिवार जिथे जिथे भी लंगर की लोड़ होवेगी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लंगर दीयां सेवावां घर घर पहुँचाएगी। नैट के उपर बड़े सारे दिल्ली कमेटी के मैनेजरां के नंबर दसे जा रहे हैं। आप जी किसी भी हैल्पलाइन इस नंबर तो फोन करके ये सेवा दिल्ली कमेटी नूं दे सकते हो कि लंगर आप जी दे घर आप जी दे महल्ले विच पहुँचाया जाए। आओ आपां फिर मनुखी चेन बना के इस मनुखी दर्द नूं वंडाईए। धर्म इसे नूं कहंदे ने जिहड़ा असी कर रहे हैं वो कर्म कांड है, वो भेख है, वो वहम भरम ने, वो अंधविश्वास है। मैं फिर बेनती करा धर्म के अर्थ है दया, धर्म के अर्थ ने सत संतोख, धर्म के अर्थ ने प्यार, मौलियां बननियां, तिलक लाने, ये धार्मिक चिन्ह ने,
ये दसदे ने भी ये कोल दया होएगी, ये कोले सत संतोख होएगा, होएगा नहीं होएगा ये तो वाहिगुरू जाने। पर इस तो बाद इन्हां दी कोई वडियाई नहीं है कि जे मनुख तिलक ला के भी क्रोधी है, कामी है, लोभी है, हंकारी है, तो फिर तो धरती का रब ही राखा है भाई। सो आओ धर्म निभाइए, धर्म, दया, सत, संतोख, धीरज, प्यार ये दुनिया की झोली विच पाइए। आपां सारे इस सेवा का हिस्सा बनीए, अगे हो के अपनी कलोनी दे विच दुखियां दे दुख वंडाओ। यही सतगुरु ने सिखां दी झोली विच पाया है। जिस गुरु की शताब्दी मना रहे हैं आपां, जे अज दे बंदे दी थ्योरी नूं लईए तो गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी कृपा राम पंडित अगे हाथी जोड़ देने चाहिए सी कि पंडित जी जाओ अपनी सिर पई आप वजाओ। मैं तो इन्ने साल पहला भोरे विच रहा, फिर जे बाहर प्रगट होया तो मेरे ते गोलियां चलियां, फिर बड़ी मुश्किल मैं अपनी नगरी वसाई है। मैनू परमात्मा ने छोटा जिहा पुत्र बख्शिया है। जदों रंग जेब मेरा आके धर्म खोएगा मैं वेखांगा मैं की करना है। अज तुहाडा धर्म खोया जा रहा है, तुसी वेखो तुसी की करना है। अज दे बंदियां दी थ्योरी ये कि गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी जवाब दे देना चाहिए सी, पर नहीं। गुरु नानक दा धर्म ये नहीं है। सतगुरु दा धर्म है किसी दा दुख वंडाओ, किसी दी खुशी में शामिल होवो, किसी नूं प्यार करो। इसे करके जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संधा दा ये घर गुरु नानक दा घर है भाई। आओ आप अपने गुरुआं दे सच्चे सुच्चे पैरोकार बन के आपां मनुखता दा दुख वंडाईए। उन्हां की करना है ये वो जानन, असी की करना है सानू पता होना चाहिए। सो अज तो लंगर दियां सेवावां आरंभ हो रही ने। थोड़ा समा बाद दिल्ली कमेटी के प्रधान आप आके सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ये सेवावां आरंभ कर रहे ने। सरदार मनजीत हरमीत सिंह जी कालका उन्हां दी समूची जिहड़ी टीम है, इन्हां सारियां ने इन्हां सेवावां नूं अगे तोरना है। आपां भी वड्डी संस्था है और ये संगत की संस्था है, संगत का ये स्थान है बंगला साहब। आप सारे इस कारज का हिस्सा बनीए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हों करे वख्यान। बेशुमार अथा अगनत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। 11 जहूर हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर। चावर छतर तखत दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत जुगो जुग अटल।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 116 ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 48 ਨੰਬਰ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈ ਔਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, 84 ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਂ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਲਾਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿਰ ਹੱਕ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਪ੍ਰਾਣ 10ਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਣ ਚਾੜ ਲੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਕੱਢੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏਗਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮਰਿਆ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਾਣ 10ਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈ। ਸਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਕਾਕਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ।
ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਜਾ ਵੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਾਉ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੀਰੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ, ਦੀਸੈ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਮਿਲਾਸਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਉਨਕਾ ਸਵਾਉ ਹੋਏ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਕੋ ਨਾ ਢੁਕਾਸਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ, ਸੁਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ। ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਧਨ ਖਾਟ ਦੇ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਐ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਸਭੇ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਹਿਤ ਸੋ ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨੈ ਕੋ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸਾਥ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਥ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ।
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਛਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਢਾਵੇਂ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇਂ। ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਇਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਮਿੱਤਰ ਭਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ, ਜਨ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਕੀਨਾ, ਜੀਓ ਛੂਟਿਓ ਜਬ ਦੇ ਤੇ, ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋ ਮਰੇ ਨਾ ਮੋਇਆ ਨਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਲਾਲ ਹੀਰੇ ਰੱਖਦਾ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਵ ਪਵਨ ਤੇਜ, ਹਾਥੀ ਰਥ ਤੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਧਨੀ ਭੂਮਣ ਚਤਰਾਂਗਾ, ਬਹੁ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੂ ਹੈ, ਊਠ ਸਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੰਗਾ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਫੜ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ, ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਰੂਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਨੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਕਬਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵਰਤਨ ਜੋਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪਲਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਮਤਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਵਿਨ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾਈ ਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੈ, ਤਾਂ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਵਿੱਚ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੇਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾਂ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੁਲਾਹਾ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਮਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਮਾਰ ਹੈ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਮਾਰ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੇ ਨੂੰ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਗਾਂਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਗਾਂਢਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਗਾਂਢੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਧੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਲ, ਘਿਓ, ਆਟਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗੋ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਣ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਐਸੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਆਈ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਿੱਲਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕੀ ਗੀ ਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੇ, ਇਹ ਸੰਸਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਸੀਲਾ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਓ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨੇ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਆਖਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ? ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਓਟ ਆਸਰਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਅਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹਰ ਜਾਏ। ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਵੀ ਗਾਵੋਂ ਰੈਣੀ ਗਾਵੋਂ ਗਾਵੋਂ ਸਾਸ ਸਾਸ ਰਸ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਧੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਕਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਿਆ ਬਾਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਈ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਤਤੇ ਥੰਮ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਾ ਲਈ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਲਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਹੋਲਕਾਂ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ। ਧਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ।
दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है, ते राखो मन माहे। भगत तो भाव है भगती, क्योंकि तते नूं सिहारी पई हुई है, इस वास्ते इहदा अर्थ है भगती। परमात्मा दी भगती सदा थिर रहन वाली है, इहनूं अपने मन दे विच परो के रखो। भाव सवास सवास परमात्मा दे गुण गाया करो। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। उठदियां बहिंदियां सौंदियां हर समय। शब्द दे विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे ने मनुख नूं। बसंत महला 9वां। ये बसंत राग दे विच दूसरा शब्द है 9वें पातशाह जी धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 1186 अंग ते सुभाएमान है। पापी हीए मैं काम बसाए, मन चंचल या ते गहिओ न जाए। मनुख का जिहड़ा चंचल मन है इहदे काबू विच नहीं रहिंदा। क्यों? क्योंकि हिरदे दे विच पापां विच फसाउण वाली काम वासना टिकी रहिंदी है। मनुख दे अंदर वासना टिकी है ते मन जिहड़ा वो काबू नहीं आउंदा। जिहदे वास्ते बचन कह काम हेत कुंचर लै फाकिओ, ओ परवस भयो विचारा। इस वासना दे करके हाथी जिहड़ा ऐना बलवान हुंदा होया वो पराए वस विच मनुख दे वस विच हो जांदा है। सारी उम्र कुंडियां दी मार सहारदा रहिंदा है। काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश। काम सवाए गज बस परे, मन बौरा रे, अंकस सहयो शीस। कुंडियां दी मार सहारदा रहिंदा है। एक औगण दे करके, एक कमी दे करके। मनुख जिहड़ा है इहदे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे ही प्रभाव पाई बैठे हुंदे ने। जिन्ना चेरे गुरु दी शरण विच नहीं आउंदा, गुरु दी शरण विच आके सतनाम श्री वाहिगुरु परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, उन्ना चिर विकार इहदे उत्ते प्रभाव पा के रखदे हन। ते जिहड़ा रब दा प्यार है उहदे उत्ते ये प्रभाव नहीं पा सकदे, उहदे उत्ते नहीं पा सकदे। मनुख दे उत्ते ये प्रभाव पा के रखदे ने। कहंदे इस वास्ते इहदा चंचल मन जिहड़ा इहदे काबू विच नहीं रहिंदा। मन वस आवे नानका, जे पूर्ण किरपा होए, जे परमात्मा दी किरपा होवे ते मन वस विच आउंदा है, मन टिकदा है। अज कल मीडिया दा युग है। आप जी एक थां तो दूजी थां ते कुछ देखना भी होवे ते वीडियो कॉल करो ते आप जी विदेश दे विच देख सकते हो। पर इस तो भी तेज मन की उडारी है। मन पहला ही उत्थे पहुँच जाता है। अकाल करदियां भी तुहानूं टाइम लगता है, मन इस तो पहला भी उडारी मार के पहुँच जाता है। इन्नी तेज गति है मन की। ते गुरु की किरपा होवे ते मन टिकदा है, नहीं तो मन टिकदा नहीं है। भगतां ने ये पदार्थ मंगे भी मन टिक जावे ते फिर तेरी भगती करिए। कोई होर ख्याल मन दे विच आवे ही ना। जोगी जंगम और सन्यास, ये जोगी जंगम सन्यासी जिन्ने भी हैं जिहड़े अपने वालों माया का त्याग कर चुके हुंदे ने, जिन्हां ने कहा असीं माया का त्याग कर दिता है। आ जोगी जिहड़े ने गृहस्थी जीवन छड्ड के बाहर दौड़ गए, पर जदों भुख लगी तो गृहस्थियां दे घरों ही मंग के खाना पिया। साभी पर डारी ये फास, इन्हां सारियां दे उत्ते माया ने
ਇਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਜੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਪ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਪ ਲੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ, ਮਾਤਾ, ਝਾਈ, ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਖੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰ, ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇ ਪੰਚ ਸਿਕਦਾਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੇ ਪਾਨੀ ਹਾਰ। सगल जगत लेते दान, गोविंद भगत को करें सलाम। लूट लें साकत पत खोवें, साध जना पग मल मल धोवें। रब दे प्यारिਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। हे रब जी तेरा दास तेरी शरण दे विच है, तेरी शरण विच आया ते अरदास करदा है कि मैनू अपने नाम दी दात दे ते तेरा दास तेरे गुण गांदा रहे, ते विकार जिहड़े ने उन्हां तो बचिया रवे। सतगुरु जी कृपा करन। ये जो पावन विचार है ये साडे हिरदे विच वस जावे। परमात्मा दा नाम जप के सेवा सिमरन करके सोहना जीवन बन जावे। ये जीवन जिहड़ा है इहदा जो मनोरथ है उस नूं असीं पछाण के गुण गाउंदे होए इस जीवन दा लाहा प्राप्त करिए। समूह प्रबंधकां दा, संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। भगत धन्ना जी के जन्म दिहाड़े की बेअंत बेअंत वधाई होवे। आओ फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।